ওকে, সো আমরা আজকে অনেকগুলো জিনিস শিখবো। অনেক দীর্ঘ ক্লাস আমাদের। তো প্রথম ক্লাস হচ্ছে যে প্রথম যে জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে, আমরা যদি কিওয়ার্ড রিসার্চ শিখে ফেলছি বলতে সেকেন্ড স্টেজে কীভাবে আসলে কিওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হয় আমাদের নির্দিষ্ট সার্চ প্যাটার্নের উপরে ভিত্তি করে। এখন কিওয়ার্ড রিসার্চ শিখে ফেললেই তো লাভ নাই, কিওয়ার্ডটা আপনি তো জানলেন, সার্চ ভলিউম কি আছে, ডিপেন্ড করে হচ্ছে কিওয়ার্ড আমি কাজ করতে পারবো কি পারবো না, সেটা কম্পিটিশনের উপরে। তো আমাদেরকে যেটা শিখতে হবে কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস। কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস কিসে? একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ড গুগলে র্যাঙ্ক করার জন্য আমাকে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হবে, কি পরিমাণ কাজ করতে হবে, আমাদের জন্য সেটা ফিজিবল হবে কিনা সেই জিনিসটা আমরা স্টাডি করব। এখন আমরা আসলে এই কোনো কিওয়ার্ডে র্যাঙ্ক করতে পারবো কি পারবো না, এটার কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস যদি করতে হয় আমাদেরকে আসলে এই রুটে ফিরে যেতে হবে। গুগল আসলে কিভাবে কাজ করে, গুগল কিভাবে কাজ করে এটা যদি না জানি আমরা, তাহলে তো কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস আমরা করতে পারবো না, তাই না? একটা স্পেসিফিক রেজাল্ট কেন গুগলে আসলো এইটা জানতে পারলেই আমরা আমাদেরটাও নিশ্চয়ই নিতে পারবো, এবং তারা কত কষ্ট করে আসছে এটা যখন বুঝতে পারবো তখন আমাদেরটাও আমরা ডিটারমাইন হইতে পারবো যে আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো কি করবো না। তো এই জন্য আমরা শিখবো কিভাবে গুগল কাজ করে। তো গুগল কাজ করে আমাদের অনেকগুলা ক্লাস আছে। তো আমরা আজকে যেটা করব, একটা ভিডিও দেখবো প্রথমে। ভিডিও হচ্ছে ম্যাট কাটছে। আচ্ছা, ওই সাউন্ডটা মনে হয় দেন নাই। না, উনি সাউন্ডটা দেওয়া ছিল না। Group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web, many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say, cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title, in the URL, directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spam? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders, Larry Page and Sergey Brin, that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for, which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. ওকে, সো এই ভিডিওটা আমরা দেখলাম, হচ্ছে ম্যাট কার্স, গুগলের ওয়েব স্পাম টিমের হেড ছিল, এখন আর গুগলে সে নাই। সো এনিওয়ে, সে যেই জিনিসটা আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করলো গুগল আসলে কিভাবে কাজ করে, এখানে অনেকগুলো ফাইন্ডিংস আছে। আমরা যেটা বুঝলাম, গুগল যখন আমরা কোনো কিছু সার্চ করি, গুগল
পুরো ওয়েবে রিয়েল টাইম ক্রল করে নিয়ে আসে না। আপনি যখন কোনো কিছু সার্চ করেন, আপনারা হয়তো ধারণা গুগল সার্চ করতেছি আমরা, হয়তো ওয়েব থেকে এখনই সে খুঁজে ডাটাটা নিয়ে আসতেছে, কিন্তু না, সে কিন্তু এখন ওয়েব থেকে ডাটাটা নিয়ে আসতেছে না। সে কোত্থেকে নিয়ে আসতেছে? তার যে আর্কাইভ আছে, তার যে ইন্ডেক্স আছে, সেই ইন্ডেক্স থেকে খুঁজে নিয়ে আসতেছে। তার মানে সার্চ ইঞ্জিনে আপনার ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটাও গুগলের ওই আর্কাইভে ইন্ডেক্স হইতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে তারা একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে, যে সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে স্পাইডার, বা একটা প্রোগ্রাম ব্যবহার করে, যে প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে স্পাইডার। স্পাইডার কি করে, ও কিভাবে কাজ করে? একটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটে জাম্প করে, আরেকটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটে জাম্প করে, একটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটে জাম্প করে। কিসের ভিত্তিতে জাম্প করে? আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটকে লিঙ্ক দিবেন, একটু খেয়াল করে দেখবেন পুরো ওয়েবটাই কোনো না কোনোভাবে একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড, আরেকটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড। তো স্পাইডার প্রোগ্রামটা এভাবেই কাজ করে, প্রথমে একটা সাইটে যায়, যখন ওইখান থেকে আরেকটা লিঙ্ক পায় সেই সাইটে যায়, আরেকটা লিঙ্ক যখন পায় সেই সাইটে যায়, এভাবে ইন্ডেক্স করতে থাকে। এবং এই ইন্ডেক্স করার পরে ওরা ডিসিশন নেয় একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ডের উপরে ভিত্তি করে কোন কোন ওয়েবসাইটকে আমরা র্যাঙ্ক করব। যেমন আমরা যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাদের বেস্ট শাওয়ার হেড এই ইন্ডেক্সে, এই যখন গুগল ইন্ডেক্স করে, এখানে দেখা যাচ্ছে 2 মিলিয়ন রেজাল্ট আছে, 2 মিলিয়ন রেজাল্ট। এখন গুগলে তো পেজে, এক পেজে তার 2 মিলিয়ন রেজাল্ট শো করে না, গুগল প্রতিটা পেজে কয়টা করে রেজাল্ট শো করে? 10টা। এখন কোন ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে, কিছুর উপরে ভিত্তি করে গুগল এই প্রথম 10টাকে নিয়ে আসবে 2 মিলিয়ন থেকে? এই প্রশ্নটার উত্তর নেওয়ার জন্য গুগলের 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরস আছে, মানে 200 জিনিসের উপরে ভিত্তি করে এই র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরটা নির্ভর করে। এখন আমাদের এই র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরের কিছু এক্সাম্পল দিই। এই র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরগুলো আবার 2টা ভাগে আমরা ভাগ করি, ক্ষেত্র বিশেষে আবার এটাকে 3টা ভাগেও আমরা ভাগ করি। তো এটা যদি আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বলি, আমরা বাংলাদেশের যে ট্রেডিশনাল বিয়ে হয়, ঠিক যেভাবে আমরা একটা পাত্রী পছন্দ করি, গুগলও করে কি একটা ওয়েবসাইটকে প্রথমে নিয়ে আসার জন্য ঠিক সেভাবেই সেই মেট্রিক্সগুলাই ফলো করে। এখন একটা ট্রেডিশনাল বিয়ে যদি আমরা বলি, একটা ট্রেডিশনাল বিয়ে কিভাবে হয় গ্রামে এখনো পর্যন্ত? হ্যাঁ, ঘটক দিয়ে। হ্যাঁ, তো ঘটক বলতে পারি আমরা, এখানে স্পাইডার হচ্ছে ঘটক, বুঝতে পারছেন? ও আসলে সমস্ত পাত্রীর খোঁজ নিয়ে আসে। এবং ঘটক কিভাবে পাত্রীর খোঁজ পায়? এক ফ্যামিলি থেকে তার এক ফ্যামিলি বলে যে অমুক একটা মেয়ে বিয়ে হবে, তখন সে কি করে, সিভি কালেক্ট করে, তাই না? তো এ আসলে এই স্পাইডারটা হচ্ছে এখানে ঘটক হিসেবে কাজ করে। সে কি করে, একটা ওয়েবসাইট থেকে আরেকটা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস পায় এবং সেই ওয়েবসাইটগুলো তার ডাটাবেজে নিয়ে আসে, সিভিগুলো মোটামুটি কালেক্ট করে ফেলে। এখন সিভিগুলো কালেক্ট করে পরবর্তী কাজ হয় কি, আমরা যখন ঘটকের মাধ্যমে একটা খবর পাই যে পাত্রী পাওয়া গেছে একটা, তো তখন আমরা কি করি, প্রথম স্টেপটা কি হয়? পাত্রী দেখা, তাই না? পাত্রী দেখে কি করে, পাত্রী দেখার পরে আসলে একটা ডিসিশন নেওয়া হয় যে না, আমাদের যে ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি ভ্যারি করে, কার কি রিকোয়ারমেন্ট, কে কিরকম ই করে, অনেকে কমপ্লেক্সিটির উপরে দেখে যে না এই কমপ্লেক্সেশনটা কেমন, ফর্সা না কালো না শ্যামলা। আবার অনেক ফ্যামিলিতে আছে যায় না কমপ্লেক্সেশন খুব একটা বিগ ডিল না, তারা যেটা দেখে মেয়ের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন, তাই না? তো যাই হোক, যেটাই দেখুক না কেন, প্রথমে কি দেখে? পাত্রী দেখে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গুগলও যখন একটা ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্কিং করে, অন্য যা কিছুই থাকুক না কেন, গুগলের ভ্যালুজ হচ্ছে প্রথমে আমি পাত্রী দেখবো, মানে ওয়েবসাইটটা কেমন এইটাই আমি দেখবো, ওয়েবসাইটটা ইটসেলফ কেমন। এখন ওয়েবসাইটটা যখন আমরা ওই যে বিয়ের ক্ষেত্রে যদি ফিরে যাই, বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় যায় এটা স্মার্টনেস একটা দেখে, একটা মেয়ের স্মার্টনেসটা কেমন। এখন স্মার্টনেসের সঙ্গে হয়তো ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি তাদের ভ্যালুজের উপরে ডিপেন্ড করে, কেউ হয়তো যেটা বললাম কমপ্লেক্সেশন দেখবে, কেউ হয়তো এডুকেশন দেখবে, এরকম দেখবে। গুগলের ক্ষেত্রে এই স্মার্টনেসের যে ডেফিনেশন, সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটকে অবশ্যই কিছু রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে। কোন রিকোয়ারমেন্ট? যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো একটা ইউজার খুঁজতেছে। একটা ইউজার আসলে কি খুঁজে? একটা ওয়েবসাইট ইউজার কেন আসে? ইনফরমেশনের জন্য। তার মানে আপনার যে ওয়েবসাইটটা, এই ওয়েবসাইটটাতে ইনফরমেশন কিভাবে দেওয়া আছে, ইনফরমেশনটা খুব সুন্দর করে সাজানো আছে কিনা, হ্যাঁ পরিষ্কার কিনা, আমি সহজে পড়তে পারছি কিনা, টেক্সটগুলো এমনভাবে সাজানো আমি পড়তে পারতেছি না, তাহলে ইউজার যখন পড়তে না পারবে গুগলের চোখে এটা স্মার্ট না। আবার একটা জিনিস, একটা ভিজিটরকে গুগল পাঠালো আপনার ওয়েবসাইটে, আপনার ওয়েবসাইটটা লোড নিতেই দেখা যাচ্ছে 3 মিনিট লেগে গেল, তো তাহলে কি ভিজিটরটা বিরক্ত হবে? তাহলে এটাকে একটা স্মার্ট ওয়েবসাইট বলা যাবে? স্মার্ট ওয়েবসাইট বলা যাবে না। তো ওয়েবসাইটের অনেকগুলো ফ্যাক্টরগুলো আমরা আলোচনা করবো, স্মার্টনেস ফ্যাক্টরগুলো কি সেটা আমরা বিস্তারিত যাবো। তবে আমরা আপাতত এই স্টেজে এটাই শিখে রাখি যে গুগল প্রথমেই দেখবে আমার ওয়েবসাইটটা স্মার্ট কিনা। যদি আমার ওয়েবসাইটটা স্মার্ট হয়, তাইলেই পরবর্তী স্টেপে গুগল মুভ করবে। ঠিক যেমন আমরা বিয়েতে যদি প্রথমে পাত্রী পছন্দ হয়, তখন কি আমরা যখন তখন রাজি হয়ে যাব? আমরা অনেকগুলো ডিসিশন নিব। ইলেকট্রিসিটি আপ ডাউন করতেছে, ইলেকট্রিসিটি আপ ডাউন করতেছে।
এনিওয়ে সো এটা অফ করে দেন। তো গুগল হচ্ছে কি, এটা প্রথমে যে ওয়েবসাইট দেখে আমরা যেমন বিয়েতে রাজি হয়ে যাব না, আমরা কি দেখবো এরপরে বলেন তো? আদার ফ্যাক্টর কি দেখি বিয়েতে? কি দেখি? ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, এডুকেশন, আর কি দেখি? সো এই সবগুলা মিলে আসলে আমরা বলি হচ্ছে রেপুটেশন যাচাই করা। সবগুলা মিলাই আমরা যেটা দেখি পাত্রী পছন্দ হলে এরপরে দেখি আমরা রেপুটেশন। এখন রেপুটেশন কিভাবে হয়? রেপুটেশন ওই ফ্যামিলির, তার বাবা হয়তো কি করে, তার ফ্যামিলির আগে অন্যান্য মেম্বাররা কি করে, ওই ফ্যামিলি ওই এলাকায় কতটা প্রভাব আছে, টাকা পয়সা কিরকম আছে, হ্যাঁ, এলাকার মানুষজন কি বলে, হ্যাঁ, এলাকার মানুষজন কি বলে এই সম্পর্কে, এইগুলাই খুঁজে সবচেয়ে বেশি আমরা ডিপেন্ড করি। ডাটাগুলো আমরা কিভাবে পাই? আমরা অন্য মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তাছাড়া কি অন্য মানুষদের জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই ডাটা বের করা সম্ভব? এটা কি এমন কিছু ডাটাবেজে সার্চ দিলে আমার অটোমেটিক দেখায় ফেললো সবকিছু? এরকম না। সো কি করে আমরা করি এলাকার আশেপাশের মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে এই ফ্যামিলিটা কিরকম না কিরকম। তো ওই আশপাশের মানুষ যখন রেকমেন্ড করে যে না ভালো, তখনই আমরা কি করি? পরবর্তী স্টেপে যাই। তো গুগলও করে কি, একটা ওয়েবসাইটের স্মার্ট থাকলেই হয় না, চিন্তা করে ওই ওয়েবসাইটটা কতটা রেপুটেড। গুগলের রেপুটেশনের উপরে নির্ভর করে। গুগল রেপুটেশনের উপর নির্ভর করে কিভাবে? আমরা যেমন অন্য মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আশপাশের ফ্যামিলির মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ওই প্রফেশনের মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ওই লোকেশনের মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি, গুগলও কি করে? অন্য ওয়েবসাইটগুলোকে জিজ্ঞাসা করে। হ্যাঁ, অন্য ওয়েবসাইটগুলোকে জিজ্ঞাসা করে কি? ওই ইন্ডাস্ট্রির ওয়েবসাইটগুলা, ওই রিলেটেড অথরিটি সাইটগুলা, রিলেটেড সাইটগুলা, সব ধরনের ওয়েবসাইটের এই জিজ্ঞাসা করে বলতে টেকনিক্যালি আমরা কিভাবে বুঝবো? জিজ্ঞাসা করা বলতে গুগলের পুরো ইন্ডেক্সে তো সাইটগুলো আছেই, দেখে ওই ইন্ডেক্স থেকে কতজন মানুষ এই ওয়েবসাইটটাকে রেকমেন্ড করছে। যদি গুগলের ভাষায় আমরা টেকনিক্যালি বলি, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যাকলিঙ্ক, ওই ওয়েবসাইটটাকে কতগুলো মানুষ ব্যাকলিঙ্ক দিচ্ছে। তার মানে হচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে যখন আমরা একটা ফ্যাক্টরের উপরে ডিপেন্ড করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি না, গুগলও একটা ফ্যাক্টরের উপরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে না। আপনার ওয়েবসাইটটা যত স্মার্ট হোক না কেন, খুব ভালো র্যাঙ্কিংয়ে যেতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি রেপুটেশনটা বিল্ড করতে না পারছেন, তাই না? তো এখন রেপুটেশনটা যদি আমরা বলি, আশপাশের মানুষদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, জিজ্ঞাসা করে দেখলাম যে আশপাশে 50 জন মানুষ ভালো বলতেছে, ঠিক আছে, আশপাশের 50 জন মানুষ ভালো বলতেছে। এখন আমরা কি করবো? আসলে ফাইনালি বিয়েটা কনফার্ম করে ফেলবো, এরকম, তাই তো? এরকম না? আশপাশে 50 জন মানুষ যদি ভালো বলে, তো গুগলও যদি 50টা ব্যাকলিঙ্ক থাকে, তাহলে গুগল কি ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্কিং করে ফেলবে? আশা করা যায়, আপনি আশা করতেই পারেন, কিন্তু গুগল আসলে তো সিম্পল প্রোগ্রাম না। হ্যাঁ, গুগল হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে কমপ্লেক্স প্রোগ্রাম। ওর আরো অনেক কনসিডারেশন আছে। যারা আসলে ভালো মানুষ বলতেছে, এরা নিজেরা ভালো মানুষ কিনা। এখন আপনি বিয়ের ক্ষেত্রে যে ডিসিশনটা নিছিলেন যে 50 জন তাদেরকে ভালো বলছে, দেখা গেছে 50 জনই হচ্ছে এলাকার সবচেয়ে বড় বড় চোর। এখন তাহলে বলেন, আগে যে ডিসিশনটা ঠাস করে নিয়ে ফেলছিল, ওটা কি ঠিক ডিসিশন ছিল? চোরে কারে ভালো বলে? চোরে তো চোরকেই ভালো বলবে, হ্যাঁ, তাই না? তো এখন গুগলও করে কি, ওই যে ওয়েবসাইট থেকে সে ব্যাকলিঙ্ক পাইলো, ওর নিজের চরিত্র কেমন এটা গুগল যাচাই করে। দেখা যাচ্ছে ওই সাইটগুলো নিজেরই কোনো চরিত্র ঠিক নাই, ওই স্প্যামি সাইট, কন্টেন্টের কোনো জঘন্য অবস্থা, ওর নিজের ব্যাকলিঙ্ক যেগুলো নিছে ও আর এক চোরে ওরে ব্যাকলিঙ্ক দিছে। হ্যাঁ, তাহলে কি হয়েছে? পুরা মানে নেটওয়ার্কটাই হয়ে গেছে কি চোরে ভরা। হ্যাঁ, মানে চোর আমরা খেলে টেকনিক্যালি আমরা যা বলি স্প্যাম সাইট ধরেন, পুরো নেটওয়ার্কটাই হচ্ছে স্প্যাম সাইটকে ব্যাকলিঙ্ক দিচ্ছে, ও আর একটা স্প্যাম সাইটকে ব্যাকলিঙ্ক দিচ্ছে। মানে আপনি আলটিমেটলি 50 জন থেকে রেকমেন্ড পাইছেন যে 50 জনই আসলে চোর, স্প্যামার। তাহলে আপনি কোনোভাবেই এখন ওই 50টা রেপুটেশন দিয়ে কি র্যাঙ্ক করতে পারবেন? পারবেন না। গুগল আসলে অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে, যেটার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে কোয়ালিটি, লিঙ্ক কোয়ালিটি। এবং আরেকটা জিনিস আছে, খালি লিঙ্ক কোয়ালিটি না, লিঙ্ক কোয়ালিটির পাশাপাশি একটা কি রিলেভেন্সি। কারণ হচ্ছে একটা স্কুল মাস্টার তার চরিত্র কেমন বা স্কুল মাস্টারের ফ্যামিলি রেপুটেশন কেমন, এটা সবচেয়ে ভালো কে বলতে পারবে? আর একজন স্কুল মাস্টার যে তার সাথে কাজ করে, ওই স্কুলে কাজ করুক বা ওই কলেজে কাজ করুক, তার সাথে কলিগ। কারণ কি, সেই তো সব সময় থাকে ওই এলাকা, দূরে যে এলাকায় থাকে না। আমার এলাকায় বাড়ি, কিন্তু আমি থাকি হচ্ছে ঢাকা, আমি যেমন আমার এলাকার একটা মানুষ সম্পর্কে বলতে পারবো না। আমার প্রফেশনের সাথে যে রিলেটেড না, তার সম্পর্কে আমি খুব ভালো বলতে পারবো না। গুগল এই পলিসিটাও ফলো করে। আপনি আর ওয়েবসাইটটা হচ্ছে এডুকেশন বিষয়ক এবং আপনি রেফারেন্স পাচ্ছেন হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট সাইট থেকে, এটাকে গুগল ভালোভাবে নিবে না। একটা এডুকেশন সাইটকে রেফারেন্স দিতে পারে ভালো একটা এডুকেশন সাইটই। তো তার মানে হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটি যেমন থাকতে হবে, একই সঙ্গে রিলেভেন্সিও থাকতে হবে।
মানে আমরা যে ব্যাকলিংকগুলো পাবো এই ব্যাকলিংকগুলো যদি আমাদের রিলেভেন্ট সাইট থেকে হয় তাইলেই কেবলমাত্র আমরা ভালো র্যাঙ্ক পাবো। আচ্ছা, আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি, ধরেন যে গ্রামে ধরেন যে রিক্সাওয়ালা বলেন বা ধরেন যে একটা সোসাইটিতে সবচেয়ে পাওয়ারফুল কারা? চেয়ারম্যান, মেম্বার, হ্যাঁ, এই ধরনের মানুষগুলো কি ধরেন গ্রামে সবচেয়ে পাওয়ারফুল তারা, এবং গ্রামের সাধারণ মানুষ একটু কম, আমজনতা একটু কম পাওয়ারফুল, তাই না? তাহলে কি হয়, অনেক সময় হয় কি চেয়ারম্যান একা যে সিদ্ধান্ত দেয় পুরো গ্রামের মানুষ তার উল্টা বললেও কোনো লাভ হয় না, মানে চেয়ারম্যানের পাওয়ার বেশি, তাই না? তো গুগলের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে আপনি অনেক সময় একটা অথরিটি সাইট ব্যাকলিংক পাইলেন, একটা ব্যাকলিংক পাইলেন, আর ওই ইন্ডাস্ট্রি রিলেভেন্ট ওই গ্রামেরই যারা নন পাওয়ারফুল ওয়েবসাইট, সেখান থেকে 10টা সাইট থেকে আপনি ব্যাকলিংক পাইলেন। তাহলে কোনটা আসলে দিন শেষে গুগল সবচেয়ে গুরুত্ব দিবে জানেন? ওই যে একটা সাইটকে ব্যাকলিংক পাইলে। তো এইটা আমরা এখন ডিটেলে এত আলোচনা করার দরকার নাই, আপনারা এগুলো সহজে বুঝবেন। আমরা শর্টকাটে একটা জিনিস বুঝি, আমাদেরকে কোয়ালিটির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে আর রিলেভেন্সের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আপনার নন কোয়ালিটি 20টা লিঙ্কের চেয়েও কোয়ালিটি একটা লিঙ্ক অনেক পাওয়ারফুল, ঠিক আছে? তো এখন আমাদের যে গুগলের 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে এটা নিয়ে আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে। তো 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর স্টাডির ক্ষেত্রে আমরা পুরো সব কিছু 200ই আমরা এখানে আলোচনা করব না। আপনাদের আজকে অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে নাম্বার 1 অ্যাসাইনমেন্ট, আজকে 2টা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে। আজকে নাম্বার 1 অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে আপনাদেরকে এই 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরগুলো পড়াশোনা করতে হবে। এই 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরটা কোথায় পাবেন? backlinko.com এর একটা পোস্ট আছে গুগল র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরস, আপনি গুগল র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর লিখে সার্চ করলে গুগলে নাম্বার 1এই পাবেন ব্যাকলিঙ্কোর এই লিঙ্কটা। এখানে একদম 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর সব কিছু পুরোটাই আপনি পাবেন। তো এই জিনিসটা একটু আলোচনা করতে হবে। তো আমরা একটু সংক্ষেপে একটু পড়ে আসতে হবে, আমরা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে ফেলি। আমরা একটু আগে যেমন বুঝলাম যে তাহলে এই 200 র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টরগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করতেছি। আমরা হচ্ছে একটা স্মার্টনেস ফ্যাক্টর বিবেচনা করতেছি আর একটা হচ্ছে রেপুটেশন ফ্যাক্টর বিবেচনা করতেছি। দুইটা ফ্যাক্টর, তাই না? একটা হচ্ছে পাতলির স্মার্টনেস দেখবো, পরে হচ্ছে রেপুটেশন দেখবো, তাই না? আমরা এসইওর ভাষায় যেটাকে বলি হচ্ছে পাতলির স্মার্টনেস সমান সমান হচ্ছে অন পেজ এসইও, মানে আপনার ওয়েবসাইটটাতে কি কি এসইও ফ্যাক্টর মিট করে সেটাকে আমরা বলবো অন পেজ এসইও। আর অফ পেজ এসইও হচ্ছে রেপুটেশন বিল্ডিং, অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে আমি কিভাবে ব্যাকলিংক নিব বা ব্যাকলিংক পাবো, সেগুলো হচ্ছে অফ পেজ ফ্যাক্টর। এবং অফ পেজ ফ্যাক্টর শুধুমাত্র ব্যাকলিংক নির্ভরই না, আরও কিছু আছে। গুগল যেমন রিসেন্টলি অ্যাড করছে সোশ্যাল সিগন্যাল, শুধুমাত্র সরাসরি ব্যাকলিংক না, কিন্তু আপনার একটা লিঙ্ক সোশ্যালি কি পরিমাণ পপুলার বা সোশ্যালি কি পরিমাণ এটা ভাইরাল হচ্ছে, কত বেশি মানুষ এটাকে শেয়ার করছে, সেটাকেও গুগল অনেক সময় গুরুত্ব দেয়। এবং এটা মোটামুটি প্রুভেন একটা ফ্যাক্টর যে সোশ্যালকে গুগল গুরুত্ব দিচ্ছে। যেমন আপনি গুগলে কোন লিঙ্কটা শেয়ার করবেন, একটা ফালতু কন্টেন্ট কখনো শেয়ার করবেন না, হাই কোয়ালিটি কন্টেন্টটা শেয়ার করবেন, অবশ্যই হাই কোয়ালিটি কন্টেন্টটা শেয়ার করবেন। তো গুগল দেখে কি এই লিঙ্কটা যদি ফেসবুকে অনেক বেশি শেয়ার হয়, টুইটারে অনেক বেশি শেয়ার হয়, গুগল প্লাস অনেক বেশি শেয়ার হয়, তার মানে হচ্ছে এই কন্টেন্টটা নিশ্চয়ই হাই কোয়ালিটি একটা কন্টেন্ট, তার মানে অবশ্যই অন্যদের চেয়ে এটাকে একটু এক্সট্রা প্রায়োরিটি দিতেই হবে। এটাকেও আমরা অফ পেজ ফ্যাক্টরের মধ্যেই ফেলি, কিন্তু সরাসরি এটাকে আমরা লিঙ্ক বিল্ডিং বলবো না। আচ্ছা, তো এখন আমরা আলোচনা করি কিভাবে একটা ওয়েবসাইটকে আমরা স্মার্ট বলবো বা অন পেজ ফ্যাক্টরগুলো কি থাকবে। অন পেজ ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কন্টেন্ট। একটা ভিজিটর একটা ওয়েব পেজে কেন যায়? কন্টেন্টের জন্য, শুধুমাত্র কন্টেন্ট দেখার জন্য। তো গুগল সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবে আপনার কন্টেন্টটা, আপনার কন্টেন্ট কত সাবলীল, আপনার কন্টেন্টটা কত লেন্থটা কেমন, আপনার কন্টেন্টটা কিভাবে সাজানো আছে, এই জিনিসটা। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা ইউজার যে তথ্যটা খুঁজছে সেটাকে সাবলীল ভাষায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে কি হয় নাই। তো আপনার সাবলীল ভাষায় গুগল তো আসলে মানুষের মতো পড়তে পারে না, মানুষের মতো কিন্তু মানে অ্যানালাইসিস করে বের করতে পারে না আসলে সাবলীল ভাষাটা লেখা আছে কিনা। কিন্তু গুগল অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে এটা নির্ভর করে আসলে সাবলীল ভাষায় একটা কন্টেন্ট আছে কি নাই। সেই ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা কন্টেন্ট যদি আপনার ডিটেইলে থাকে তাহলে মানুষ অনেক মনোযোগ নিয়ে কন্টেন্টটা পড়বে, তার মানে কি সাইটের স্টে টাইম অনেক বেশি হবে। কিন্তু ওই আপনার কন্টেন্টটা যদি সাইটের ওই ইউজারের যদি যেই তথ্যর আকাঙ্ক্ষা, যে তথ্যটা তারা পেতে চায়, ওইটা যদি ফুলফিল করতে না পারে তাহলে ইউজার কিন্তু বেশিক্ষণ সময় থাকবে না, ঠাস করে ব্যাক করবে, অন্য ওয়েবসাইটে চলে যাবে। তখনই গুগল বুঝে ফেলবে মোটামুটি এই সাইটটাতে ওই যে কন্টেন্ট গুগল ইউজার খুঁজতেছিল ওই তথ্যটা এখানে নাই। তো এই জন্য কন্টেন্টে আমরা খুবই গুরুত্ব দিব, কন্টেন্ট যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কন্টেন্টে কি কি জিনিস গুরুত্ব দিব এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এরপর হচ্ছে টাইটেল ট্যাগ। টাইটেল ট্যাগ মানে হচ্ছে টাইটেলটা,
যে প্রত্যেকটা কন্টেন্টের একটা টাইটেল থাকে, শিরোনাম থাকে, তাই না? আচ্ছা, তো আমরা একটা পেজের স্মার্টনেস ফ্যাক্টর তখনই বিবেচনা করব আমরা যেই কিওয়ার্ডের জন্য একটা পেজ তৈরি করি বা যেই কিওয়ার্ডে আমরা একটা পেজকে র্যাঙ্ক করতে চাই, ওই কিওয়ার্ডটা ওই পেজের টাইটেলে আছে কি নেই, এটা গুগল বিবেচনা করে। যদি আপনার টাইটেলে কিওয়ার্ডটা না থাকে তাহলে মোটামুটি গুগল ধরে নেয় এটা হচ্ছে নন রিলেভেন্ট, হয়তো এই কিওয়ার্ডের জন্য হয়তো সরাসরি রিলেভেন্ট না। তার মানে টাইটেলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিওয়ার্ডটা অবশ্যই টাইটেলে থাকতে হবে। আর হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ফাইলস। মাল্টিমিডিয়া ফাইল বলতে কি কি ফাইলকে আমরা বুঝি? ভিডিও, ছবি, অডিও, তাই না? কন্টেন্ট বলতে শুধুমাত্র টেক্সটকেই কিন্তু বোঝায় না, এই মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তো কন্টেন্ট, মাল্টিমিডিয়াগুলো কন্টেন্ট। এখন একটা আছে না, প্রভাব আছে না, যে একটা ছবি 1000 শব্দেরও বেশি এক্সপ্লেইন করতে পারে, তাই না? তো এখন গুগলও সেটা চিন্তা করে, আপনার কন্টেন্টটাকে যদি আপনি সুন্দর করে ইউজারকে বোঝাইতে চান তাহলে টেক্সটের পাশাপাশি আপনাকে যেটা করতে হবে অন্যান্য মিডিয়ারও আশ্রয় নিতে হবে। আপনাকে ছবি দিয়ে বোঝাইতে হবে, ইনফোগ্রাফিক দিয়ে বোঝাইতে হবে, আপনাকে ভিডিও দিয়ে বোঝাইতে হবে, আপনাকে অডিও দিয়ে বোঝাইতে হবে। তো একটা পেজে যদি এই এলিমেন্টগুলোর উপস্থিতি থাকে তখন গুগল ধরে নেয় যে যে ওয়েব মাস্টার সে আসলে অনেক চেষ্টা করছে ইউজারকে বিস্তারিত বোঝানোর জন্য, এবং এই জন্য সে মাল্টিমিডিয়া ফাইলগুলোকে অ্যাড করছে। এবং মাল্টিমিডিয়া ফাইলগুলো যদি আপনি অ্যাড করেন তাহলে আরেক একটা বড় লাভ হয়। আপনার একটা টেক্সট যতক্ষণ ধরে মানুষ পড়ে, একটা ছবিতে কিন্তু বেশি সময় ধরে তাকায় থাকে, হয়তো একটা ভিডিও থাকলে বেশি সময় মানুষ ধরে এটা প্লে করে, একটা অডিও থাকলে বেশি সময় ধরে শুনে। যখন অনেকক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখবে, অডিওটা প্লে করবে অথবা ছবিটা দেখবে, তখন আপনার সাইটের স্টে টাইম ইউজারের বেড়ে যাবে। তখনই গুগল কিন্তু একটা সিগন্যাল পায় যে ওয়েবসাইটটা মোটামুটি হাই কোয়ালিটি একটা ওয়েব পেজ, এই পেজটা, এবং এটাকে র্যাঙ্ক করা যায় কারণ ওয়েবসাইটের ভিজিটররা এটাকে পছন্দ করছে, অনেকক্ষণ সময় ধরে এই সাইটটাতে স্টে করছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে সোশ্যাল শেয়ার। এটা হচ্ছে সোশ্যাল শেয়ার বাটনস। আপনার এটা অফ পেজ ফ্যাক্টরের মধ্যে যায়, বা অন পেজ ফ্যাক্টরে এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অন পেজ ফ্যাক্টরে গুরুত্ব দিতে হবে কেন? আপনি একটা পেজকে সোশ্যালি ভাইরাল করতে চান বা চান আপনার রিডাররা এটা শেয়ার করুন, কিন্তু শেয়ার করার কোনো অপশন নাই, তাহলে সে শেয়ার করবে কি করে? সাধারণত মানুষজন লিঙ্কটা কপি করে ফেসবুকে যে শেয়ার করতেই পারে, কিন্তু এই ঘটনা খুব কমই ঘটে। যখন আপনি তাকে একটা সোশ্যাল মিডিয়া বাটন দিবেন, শেয়ারিং বাটন দিবেন, তখন এক ক্লিকেই সে শেয়ার করে ফেলতে পারে। এবং অনেকগুলো রিসার্চে দেখা গেছে যে সোশ্যাল শেয়ারিং বাটনগুলো থাকলে এই শেয়ারিং অপশনটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। তো এই জন্য আমরা ওই অফ পেজ ফ্যাক্টরকে যদি পজিটিভ করতে চাই আমাদেরকে আমাদের সাইটে সোশ্যাল শেয়ারিং বাটনগুলোও রাখতে হবে। তো একটা সাইটে যদি বাটনগুলো থাকে সেটাকে আমরা একটা স্মার্ট ওয়েবসাইট মনে করবো। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ইমেজ অল্টার টেক্সট। ইমেজ অল্টার টেক্সট হচ্ছে গুগল কিন্তু এখন ছবি পড়তে পারে না, এখনো পর্যন্ত ছবি পড়তে পারে না। তো একটা ছবিতে কি আছে এটা গুগল কিভাবে বুঝে? আপনি যখন কাউলিকে সার্চ করেন ও ঠিকই গরু নিয়ে আসে, কাউলিকে সার্চ করলে কিন্তু অন্য জিনিস নিয়ে আসতেছে না, তাহলে ও কিভাবে বুঝলো? অল্টার টেক্সট। প্রতিটা ইমেজে যে অল্টার টেক্সট থাকে, কাউয়ের অল্টার টেক্সট যদি আপনি কাউ দেন, কাউয়ের ছবি, তখন ও বুঝে ফেলে ইমেজের এটা অল্টার টেক্সটটা হচ্ছে এটা মেটাডাটা ওর জন্য। আমরা অল্টার টেক্সট যখন দিই গুগলকে এটা ইন্ডিকেট করে দিই এই ছবিটাতে, এই ছবিটার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এইটা। আর মেটাডাটা বলতে যদি ক্যামেরা থেকে যে ডাটাটা সেটা বোঝাচ্ছেন, প্রত্যেকটা ইমেজেরই আমি যদি ব্যাকএন্ড প্রপার্টিজ দেখি কিছু ডাটা থাকে, ওইটাই আপনি অল্টার টেক্সট হিসেবে যেটা দেন ওইটাই সেভ থাকে, ক্যামেরা থেকে তো কোনো ডাটা আসে না। গুগল অল্টার টেক্সটটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। জিওটাকে কিন্তু লোকেশনের জন্য কিছু কিছু ইমেজের ক্ষেত্রে তারা তার ব্র্যান্ডিং এর জন্য যখন আপনি জিনিসটা ইউজ করে, হ্যাঁ ওই ডাটাগুলো তো অবশ্যই ইউজ করে। যখন লোকেশন ভিত্তিক ডাটা যখন আপনি চান যে আপনি বাংলাদেশের একটা ছবি চাচ্ছেন, তখন হয়তো গুগল বোঝার জন্য সব এইগুলো ব্যবহার করে। তো এইটা আমাদের আলোচ্য বিষয় না। আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইমেজ অল্টার টেক্সট। যখন একটা কিওয়ার্ড একটা পেজে যখন যে ইমেজগুলো থাকবে ওই ইমেজগুলোতে অবশ্যই অল্টার টেক্সট দিতে হবে, গুগলকে হেল্প করতে হবে। গুগলকে যখন আপনি হেল্প করবেন তখন গুগল আপনাকে আসলে হেল্প করবে, আপনাকে স্মার্ট মনে করবে। তার মানে ইমেজ অল্টার টেক্সট অনেক গুরুত্বপূর্ণ, আমাদেরকে ইমেজ অল্টার টেক্সট ইউজ করতে হবে। আর হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্কিং অ্যান্ড এক্সটার্নাল লিঙ্কিং। ইন্টারনাল লিঙ্কিং মানে কি? আপনার ওয়েবসাইটেরই আর একটা পেজকে আপনি যখন লিঙ্ক দিবেন, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্কিং। আর এক্সটার্নাল লিঙ্ক হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট থেকে আপনি অন্য মানুষকে, অন্য ডোমেনের ওয়েবসাইটকে একটা লিঙ্ক দিবেন, সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্কিং। তো ইন্টারনাল লিঙ্কিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়েবসাইটকে স্মার্ট করার জন্য। কেন গুরুত্বপূর্ণ? আপনি কোনোভাবেই একটা মানুষকে কমপ্লিটলি একটা পেজের মধ্যেই সমস্ত তথ্যকে
শো করতে পারবেন না, সমস্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না, কারণ প্রতিটা টপিকই বিশাল ব্রড, এবং একটা টপিক আলোচনা করতে না করতেই কিন্তু ওই টপিক রিলেটেড আরেকটা টপিক চলে আসে। তো এখন আপনি আরেকটা টপিক যখন চলে আসবে তখন আপনি কি ওই পেজের মধ্যেই ওই নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করতেই থাকবেন? না। তো ওয়েবের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ওই নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা না করে যেখানে অলরেডি আলোচনা করা হয়েছে সেখানকে আপনি লিঙ্ক দিয়ে দিবেন। এটা হচ্ছে ওয়েবের স্ট্যান্ডার্ড। যেহেতু এটা ওয়েবের স্ট্যান্ডার্ড, গুগল এটাকে একটা স্মার্টেস্ট ফ্যাক্টর হিসেবে দেখে। একটা পেজের জন্য এবং গুগল এটাকে কেন রেকমেন্ড করে? গুগল এটাকে রেকমেন্ড করার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে গুগলের একটু আগে আমরা যেটা দেখছিলাম স্পাইডার প্রোগ্রাম। স্পাইডার প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে? স্পাইডার প্রোগ্রামকে যদি আরেকটা ওয়েবসাইটকে লিঙ্ক না দেওয়া হয় ও কিন্তু কানা যে বসে থাকবে, আর তো কোথাও যাইতে পারবে না, তাই না? তো এই জন্য গুগল করে কি, একটা গুগল যেটা রেকমেন্ড করে আপনার কন্টেন্টকে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ যখনই ইন্টারনাল লিঙ্কিং করার অপরচুনিটি আসবে অবশ্যই আপনি একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজকে লিঙ্কিং করবেন। কয়েকটা দেওয়া নিজের ওয়েবে কোনো লিমিট নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার রিলেভেন্ট কন্টেন্ট থাকবে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত দিতেই পারবেন, কিন্তু রিলেভেন্ট হইতে হবে, তাই না? আপনি হেলমেট নিয়ে কথা বলতেছেন, হেলমেট নিয়ে কথা বলতে বলতে হয়তো টায়ারের কথা আসলো, তখন আপনি টায়ারের পেজকে লিঙ্ক দিলেন, কিন্তু টায়ারের পেজের জায়গায় আপনি হুট করে দিয়ে দিলেন একটা বিনোদন নিউজের লিঙ্ক দিয়ে দিলেন, সেটা কিন্তু হবে না, তাই না? যতক্ষণ পর্যন্ত রিলেভেন্ট, টায়ার মানে টায়ারকে লিঙ্ক দিতে হবে, হ্যাঁ, হেলমেট মানে হেলমেটকেই লিঙ্ক দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রিলেভেন্ট আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত দিতেই থাকবেন, এর কোনো আসলে লিমিট নাই। এক্সটার্নাল ওয়েবসাইটের লিংক দিলেও এবং এরপরে আমরা আসি এক্সটার্নাল ওয়েবসাইট। গুগল এইটা নিশ্চিত জানে কখনোই একটা ওয়েবসাইট পৃথিবীর সব কিছু কভার করতে পারবে না। আপনার অন্য পেজ আসলেও আপনি কভার করতে পারবেন না, আপনি যত পেজে তৈরি করেন সব কিছুতে আপনি কভার করতে পারবেন না। সো আপনার প্রয়োজনেই আপনি ভিজিটরকে কি করবেন? ভিজিটরকে তো তথ্যটা দিতে হবে, ভিজিটরকে তথ্য দেওয়া বন্ধ রাখা যাবে না, তখন অন্য ওয়েবসাইটকে রেফারেন্স দিতে হবে বা অন্য ওয়েবসাইটকে রেপুটেশন পাস করতে হবে। এভাবেই কিন্তু আর একটা ওয়েবসাইটের রেপুটেশন পাস হয়, ওই ওয়েবসাইটটা এই তথ্যটা কভার করে, যখন কভার করে তার মানে হচ্ছে রেপুটেশন পাওয়ার যোগ্য, এই জন্য আপনি তাকে এক্সটার্নালি লিঙ্ক দিবেন। এক্সটার্নাল লিঙ্ক দিলে যেটা টেকনিক্যালি হয়, গুগল জুস পাস করে, আপনার কিছু রেপুটেশন ওকে দিচ্ছে, আপনি যেহেতু রেপুটেড, ওকেও আপনি যখন রেকমেন্ড করবেন তখন ওর রেপুটেশনটা পাস হবে, আপনার রেপুটেশনটা ওর কাছে পাস হবে, ঠিক আছে? ধরেন একটা ভালো মানুষ যখন আরেকটা ভালো মানুষ আরেকটা মানুষকে ভালো বলে তখন বাই ডিফল্ট সে ভালো হয়ে যায়, তাই না? তো আপনার ওয়েবসাইটে যখন ভালো মানুষ হবে তখন আপনি আরেকটা ওয়েবসাইটকে রেকমেন্ড করবেন, এবং ভালো মানুষ সবসময় করে কি, অন্য মানুষদেরকে রেকমেন্ড করতেই থাকে। আমার ওয়েবসাইট ভালো মানুষ করা হ্যাঁ। হলে আমি আরেকজন ভালো মানুষকে মানে একটা ভালো ওয়েবসাইটকে রেকমেন্ড করি, তখন কি আমার জন্য কোনো বেনিফিট? আচ্ছা, আপনার জন্য বেনিফিট হচ্ছে কি, কন্টেন্টের এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড যে আপনার একটা এক্সটার্নাল লিঙ্কে অ্যাটলিস্ট লিঙ্কিং করবেন, ঠিক আছে? গুগল এভাবেই ধরে, আপনার পেজ থেকে আপনি শুধুমাত্র ইন্টারনাল লিঙ্কিংই যে করবেন এরকম না, অবশ্যই যেটা করবেন এক্সটার্নালি অন্যান্য ওয়েবসাইটকেও লিঙ্ক করবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো মানুষকে লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করবেন, হাই কোয়ালিটি লিঙ্ক সাইটকে লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি যদি এক্ষেত্রে একটা চোরকে লিঙ্ক দেন, মানে স্প্যামি সাইটকে লিঙ্ক দেন, গুগল তখন কি ধরবে? চোরকে ভালো বলে কে? সেও তো চোর। তারপর আপনি যদি একটা খারাপ কোয়ালিটির ওয়েবসাইটকে একটা লিঙ্ক দেন, তার মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটা কোনো না কোনোভাবে এটার জন্য হ্যাম্পার হবে, আপনাকে যেন সবসময় হাই কোয়ালিটি ওয়েবসাইটকে লিঙ্ক দিতে হবে। জি, রেলেভেন্সি ইনশিওর করার জন্য কি আমরা কম্পিটিটরকে দিতে পারি? কম্পিটিটরকে দিব না, রিলেটেড অথরিটি সাইটকে দিব। কিভাবে এটা আমরা এনশিওর করব? সেটা হচ্ছে আপনার হেলমেট নিয়ে সাইট করলেন, এখন হেলমেট নিয়ে কথা বলতে বলতেই তো অনেকগুলো স্টাডি আসবে যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটসে হেলমেট না থাকার কারণে গত বছর 300 মানুষ মারা গেছে, এরকম কথা আসবে না? তার মানে কি আমরা এটা কেন করব? হেলমেট যে আসলে গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝানোর জন্য। এখন যদি 300 মানুষ যে মারা গেছে এই তথ্যটা আমরা কোথায় পাবো? কোনো একটা নিউজ পাবো, কোনো একটা স্টাডি পাবো, কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স পাবো, হয়তো বা সরকারের ওই যে রোডস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট যে ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে পাবো, এটা ওখানে পাবো। এটা কিন্তু রিলেভেন্ট, এটা কি নন রিলেভেন্ট? নন রিলেভেন্ট না, কিন্তু সে কি আপনার কম্পিটিটর? কম্পিটিটর না, তখনই আমরা সেভাবে লিঙ্ক দিব। এই একটা পেজই সে পাবলিশ হ্যাঁ, একটা পেজ হিসেবে ও তার টোটাল সাইটে একটা পেজ আছে, আমরা ওই পেজকে লিঙ্ক দিচ্ছি, ওই পেজটা রিলেভেন্ট হলেই হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? মানে আপনি যে তথ্যটা দিচ্ছেন, যে সাইটেশনটা দিচ্ছেন, এই সাইটেশনের বিপরীতে একদম এক্স্যাক্ট যে লিঙ্কটা আছে ওই লিঙ্কটাকেই আপনি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছেন। সো আপনার কম্পিটিটরকে কখনোই দেওয়া যাবে না। দেখা যাচ্ছে যে নাম্বার 1 আছে গুগলে আর আপনি এখন নাম্বার 30-এ আছেন, আপনি এখন নাম্বার 1-কেই লিঙ্ক দিচ্ছেন, তাহলে লাভ হলো কি? আপনি ওকেই রেকমেন্ড করতেছেন, আমি এই কিওয়ার্ডের জন্য আমার চেয়ে ওই ভালো যোগ্য। হ্যাঁ, এক নম্বরেই বসে থাকে। সে তো 1 নম্বরে বসে থাকবে, আপনি জীবনে ধারে কাছে যেতে পারবেন না, কারণ আপনার জুসটা আপনি পুরো ওকেই দিয়ে দিচ্ছেন। সো এই জন্য আমরা 50 নম্বর পেজে যে আছে তাকে যদি দিই, তাকে যদি দেন তো রিলেটেড কম্পিটিটর যদি হয়, কম্পিটিটরকে দেওয়া যাবে না, সে তার একটু আগায় আসবে, আপনি তাকে কেন আগাবেন? আমরা কখনোই কম্পিটিটরদেরকে দিব না,
আমরা দিব হচ্ছে নন রিলেভেন্ট সাইট। আবার কম্পিটিটরকে অনেক সময় দিব, কম্পিটিটরকে দিব না তা না। আপনি যদি আপনার 10টা কম্পিটিটরের সাথে ভাব জমাইতে পারেন, আসো আমরা নিজেরা লিঙ্ক দেওয়া দিয়ে করি, মানে আমরা হচ্ছে কি তোমার একটা পেজে আমি নন রিলেভেন্ট একটা পেজে একটা লিঙ্ক দিলাম, তুমি আমাকে পরবর্তী একটা রিলেভেন্ট সাইট একটা লিঙ্ক দিতে পারো, যেটাকে আমরা লিঙ্ক এক্সচেঞ্জ করি। সরাসরি লিঙ্ক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে গুগলের পলিসি বিরুদ্ধ, কিন্তু আপনি মোটামুটি কন্টেন্টের রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার মাধ্যমে এই জিনিসটা করতে পারেন। ঠিক আছে, এখন আপনি আপনার কম্পিউটারদেরকে লিঙ্ক দেন, সমস্যা নাই, কিন্তু আপনি তো আপনার 10টা কম্পিউটার থেকে লিঙ্ক পাচ্ছেন, তার মানে আপনি মোটামুটি কিন্তু এগিয়ে থাকবেন। কম্পিউটারদেরকে আমরা কখনোই লিঙ্ক দিব না এরকম না, আমাদের লিঙ্ক বিল্ডিং ক্যাম্পেইনের পার্ট হিসেবে, স্ট্র্যাটেজি হিসেবে আমরা কম্পিউটারদেরকে লিঙ্ক দিতে পারি, কিন্তু যখন আমরা 10টা কম্পিউটার থেকে বা 5টা কম্পিউটার থেকে লিঙ্ক এনশিওর করতে পারবো। আমি লিঙ্ক এনশিওর করতে পারতেছি না, আমি আর কারো থেকে লিঙ্ক দিতেছি না, আমি নাম্বার 1কে লিঙ্ক দিয়ে বসে থাকলাম, তাহলে কিন্তু লাভ এটা করা যাবে না। আচ্ছা আমরা এক্সটার্নাল লিংকগুলো নো ফলো করে দেব না, এক্সটার্নাল লিঙ্ক সবসময় ডু ফলো করবো, এটা আমাদের আসবে, সমস্যা নাই, চিন্তা করার কিছু নাই। সমস্ত লিঙ্কই ডু ফলো হবে, আমরা ইন্টারনাল লিঙ্ক করি, এক্সটার্নাল লিঙ্কিং করি, সমস্ত লিঙ্কই ডু ফলো, শুধুমাত্র অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কগুলো নো ফলো হবে, অনলি অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক নো ফলো হবে, তাছাড়া সব কিছুই ডু ফলো। কিন্তু ওই সাইটটা, যে সাইটকে আমরা এক্সটার্নাল লিংক দিচ্ছি, সেই সাইট যদি অ্যাকসেপ্ট না করে, সেই সাইট যদি নো ফলো করে দেয়, তাহলে তাকে আমরা লিঙ্ক দিব না, বন্ধ করে দেব, মানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বেনিফিট নাই। সে যদি আপনাকে নো ফলো লিঙ্ক দেয়, খুব একটা বেনিফিট নাই। বেনিফিট না তাই না, আপনার হয়তো অ্যাঙ্কর টেক্সট ভেরিয়েশন করা যাবে, অন্যান্য ন্যাচারাল সাইনগুলো আছে, আমরা একটু পরে আলোচনা করবো না, সমস্যা নেই। কন্টেন্টে হাইপার লিংক করে দিব, তাই তো? আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওয়ার্ড লেংথ। এক্সটার্নাল লিংকিং এর কোনো লিমিট আছে? না, লিমিট নাই, তবে বেশি করা উচিত না, অল্প কিছু করুন। কন্টেন্ট ভালো লাগে আমি কি সোর্স হিসেবে আপনার ভিজিটরটা তো চলে যাবে, এক্সটার্নাল লিঙ্ক কোনো ক্লিক করে চলে যাবে, আপনার ওয়েবসাইট থেকে চলে গেলে তো লাভ নাই। সোর্স হিসেবে দিব না, কিওয়ার্ড গুলোকে হাইপার লিংক করে দিব। সোর্স হিসেবে দিব, এটা কন্টেন্টের যখন আমরা পাবলিশ করবো তখন এটা দেখবো না কিভাবে দেওয়া যায়। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড লেংথ। হাবিস্পটের একটা সার্ভে আছে এবং সারপাইকো নামে একটা কোম্পানি সার্ভে করছে যে কোন ওয়েবসাইটটা সবচেয়ে বেশি গুগলে র্যাঙ্ক করে এবং তার কন্টেন্ট লেংথ কত। এবং এখানে দেখা গেছে আপনার কন্টেন্টের লেংথ যত বেশি, আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলে তত ভালো র্যাঙ্ক করে। তার মানে আপনি যদি বড় কন্টেন্ট দেন তাহলে গুগলে সেটা ভালো দেখতে। ভালো র্যাঙ্কিং করার পসিবিলিটি বেশি। কেন বড় কন্টেন্ট দিলে ভালো করার পসিবিলিটিস বেশি? কারণ গুগল ধরে নেয় যে কন্টেন্টটা অনেক বড়, তার মানে হচ্ছে সে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করছে, নিশ্চয়ই অনেক বিস্তারিত আলোচনা করছে, এবং বিস্তারিত আলোচনা করছে ভিজিটরকে গুগল তো সবসময় বিস্তারিত পেজেই পাঠাতে চায়। এই জন্য তো আমরা আমাদের সাইটে যখন কন্টেন্ট পাবলিশ করব, আমাদের দুই ধরনের কিওয়ার্ড আমরা টার্গেট করব। একটা কিওয়ার্ডকে আমরা বলবো রিভিউ কিওয়ার্ড, আর একটাকে বলবো হচ্ছে প্রোডাক্ট লিস্ট লং টেল কিওয়ার্ড। তো রিভিউ কিওয়ার্ডগুলো অ্যাটলিস্ট আমরা 700 শব্দের করব এবং প্রোডাক্ট লিস্ট লং টেল কিওয়ার্ডগুলো অ্যাটলিস্ট আমরা 1500 শব্দের করব। আচ্ছা, এরপর আছে H2 এবং H3 ট্যাগ। একটা কন্টেন্টকে পুরোটা আমরা করে কি প্লেন করে পাবলিশ করি না, কন্টেন্টটাকে সবসময় যেটা করতে হয় স্ক্যানেবল করতে হয়। স্ক্যানেবল কি? সাধারণত ওয়েবে মানুষের পুরো কন্টেন্টটা পড়ার সময় নাই। ওয়েবে আমাদের এত বেশি অপশন, এত বেশি ডিস্ট্রাকশন যে আমরা কখনোই পুরো কন্টেন্টটা পড়ি না। মাত্র 20 to 10% রিডার আছে যারা পুরো কন্টেন্টটা পড়ে, থ্রু কন্টেন্টটা পড়ে, আর বাকিরা সবাই হচ্ছে স্ক্যানার, স্ক্যান করে, স্কিম করে। কিসের উপরে ভিত্তি করে কন্টেন্টটা পড়ে? আসলে সাবহেডগুলো দেখে, টাইটেলগুলো দেখে। এই জন্য আমরা যখন কন্টেন্ট পাবলিশ করব তখন অবশ্যই প্রত্যেকটা কন্টেন্টকে আমরা কি করব? সাবহেড দিয়ে পাবলিশ করব। এবং একটা কন্টেন্টে যখন সাবহেড দিয়ে সুন্দর করে পাবলিশ করা থাকবে, তখনই গুগল এটাকে একটা স্মার্ট ওয়েবসাইট বলবে। এবং আমরা চেষ্টা করব এই সাবহেডের কোনো একটার মধ্যে আমাদের কিওয়ার্ডটাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার, কিওয়ার্ডটা রাখার। সাবহেডের মধ্যে যদি আমরা কিওয়ার্ডটা রাখতে পারি তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে, 10টা সাব হেডার যে কোনো একটা হেডারের মধ্যে ঢুকাই দিলেন যদি পারেন। সবগুলো দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। মানে যদি ন্যাচারালি আসে, পুশ করা যাবে না, ন্যাচারালি যদি আসে তাইলে থাকলে ভালো, না থাকলেও সমস্যা নেই। এখন গুগল আসলে এটাকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে না। H2 H3 মানে স্পেসিফিক্যালি H2 হচ্ছে মানে হেডলাইন 2 আর হেডলাইন 3। হেডলাইন 1 হচ্ছে টাইটেলটা, আমাদের যে মেইন টাইটেলটা ওইটা সবসময় H1 থাকে, মানে হেডলাইন 1। এবং আমরা কন্টেন্টের মধ্যে প্রথমে সবচেয়ে বড় যেটা দিই এটা হচ্ছে H2, দেন পরেরটা হচ্ছে H3, H4, H5 এরকম অনেকগুলো আছে। তো আমরা এরকম হ্যাঁ 6 পর্যন্ত দিতে পারি, যাওয়া লাগে না তো, 3 পর্যন্ত 3-4 পর্যন্ত গেলে তিনটাকে মেইন কন্টেন্ট কন্টেন্টটা সাধারণত H2, H3, H4 পর্যন্ত ইউজ হয়, এর বাইরে তো আর ইউজ হয় না। তো সাবহেডই দাও, এই তিনটার মধ্যে আমরা রিপিট করব। এই তিনটার মধ্যে যাবেন আপনি, সাবহেডের মধ্যে সাবহেডের মধ্যে সাবহেড দিয়ে কিন্তু আলোচনা করেন না।
আলোচনা কিন্তু ডিটেইলে যায় না, ডিপেন্ডস অন আলোচনা। ধরেন আমরা একটা জিনিস আলোচনা করতেছি, ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন, আমরা কথা বললাম ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন, আর ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইনের মধ্যে আপনি দিলেন যে স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইন, এসইও প্লাগইন। তার মানে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন এটা হচ্ছে কি H1, এবার স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইন এটা কি H2। এবার স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইনের মধ্যে আপনি অনেকগুলা দিবেন, ধরেন W3 টোটাল এগুলা কি H3। এবার আবার আপনি চলে গেলেন কোথায়, এবার ধরেন যে আপনি এসইও প্লাগইনে গেলেন, এসইও প্লাগইন এটা কি H4 নাকি আবার H2? H2, কারণ ওই যে ওটার সমানিত H2। এইটার নিচে আবার কি H3, ইওস্ট নিয়ে যখন আলোচনা করেন H3। এবার ইওস্টের মধ্যে তো আপনি আবার যদি সাবহেড ধরেন ইওস্টের ফিচারগুলো নিয়ে আপনি আলোচনা করতেছেন, তখন এটা হবে H4। এবার ওই ফিচারের মধ্যে তো আপনি ফিচারকে নিশ্চয়ই নিয়ে আলোচনা সাধারণত করার স্কোপ নাই, বুঝতে পারছেন? কন্টেন্টে যখন আমরা পাবলিশিং করব তখন এই জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, সমস্যা হওয়ার কথা না। এখানে একটু গুরুত্বপূর্ণ H2 একাধিক বার আসতে পারে তো। H2 এর আন্ডারে যে কথাগুলো বলবো সেগুলো H3, H4, H5। আচ্ছা এটা যদি আপনি একটু দেখান একটা ওয়েবসাইট থেকে H2 মানে এই জায়গাটা একটু আমাদের সবাই একটা ওয়েবে গিয়ে যেতে। ওকে, সো চার্জার লাগাইতে হবে। আচ্ছা, ধরেন আমরা এখন আলোচনা করব হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন নিয়ে। একটা কন্টেন্ট লিখতেছি, ধরেন কন্টেন্টটা হচ্ছে টপ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন। এটা তাহলে কি, ধরেন এটা আমাদের টাইটেল, তাহলে এটা কি H1 H1। এবার এখানে আমরা যখন টপ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন নিয়ে আলোচনা করব তখন ধরেন অনেকগুলা প্লাগইনই থাকতে পারে, তাই না? অনেকগুলা প্লাগইন থাকতে পারে, তার মধ্যে ধরেন আমরা দিলাম যে স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইন, কথার কথা। এটা ডিপেন্ড করে আপনার কন্টেন্টের প্ল্যানের উপরে। আমার স্পিড অপটিমাইজেশন, এবার দিলাম এসইও, এবার দিলাম ইমেজ গ্যালারি, সবই H2। হ্যাঁ, এইগুলা প্রত্যেকটাই কি এক একটার সাথে কি রিলেভেন্ট, ইমেজ গ্যালারি। এখন স্পিড অপটিমাইজেশন প্লাগইনের মধ্যে কি আমরা কি আলোচনা করব, প্লাগইন গুলা নিয়ে তো আলোচনা করব, তাই না? তখন আমরা দিলাম ধরেন যে W3 টোটাল ক্যাশ, কথার কথা, হ্যাঁ, স্পিড মনস্টার। আচ্ছা, এবার আমরা যখন এসইও প্লাগইন নিয়ে আলোচনা করব তখন কি এখন এই এসইও যে শব্দটা বা এসইও প্লাগইন যেটা, এইটা কি ধরেন এটা যদি H2 হয়, স্পিড অপটিমাইজেশন যদি H2 হয়, তাহলে এসইওটা কি H2 হবে না H3 হবে? H2ই হবে, কারণ ওইটার সাথে এটা ইকুইভ্যালেন্ট। এখন এই যে W3 টোটাল ক্যাশ যদি H3 হয়, তাহলে অল ইন অন এসইও প্ল্যান কি হবে? H3 হবে। স্পিড মনস্টার তো H3। হ্যাঁ, H3 হবে, সবগুলো H3 হবে। এবার ইমেজ গ্যালারি আবার কি হবে? H2 হবে। এরপর নিচে আবার H3 কি হবে? H3। আচ্ছা, এবার গেল H3। এখন আপনি টোটাল ক্যাশ নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব, এখন আমরা টোটাল ক্যাশের আলোচনাগুলো করলাম যে টোটাল ক্যাশটা এই ফিচার আছে, ওই ফিচার আছে, ওই ফিচার আছে, ওই ফিচার আছে। তাহলে আমরা প্রথমে দিলাম যে হচ্ছে অটোমেটেড, কথার কথা অটোমেটেড। এটা H3। এবার আমরা দিলাম হচ্ছে অটোমেটেড, দিলাম ধরেন অটোমেটেড, ধরেন যে ক্যাশিং ফিচার, কথার কথা ক্যাশিং ফিচার, ক্যাশ করলাম আমরা, হ্যাঁ। তাহলে এইটা কি হবে? এটা যদি H3 হয়, এটা কি হবে? H4। সাধারণত অটোমেটেড এর নিচে আবার সাবহেডিং করার প্রয়োজন সাধারণত হয় না, তার মানে আপনার H4 এর নিচে খুব একটা যাওয়া লাগে না, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, তো এইটাই হচ্ছে স্মার্টনেস। একটা ওয়েবসাইটকে প্রচুর পরিমাণে কন্টেন্টটাকে হেডলাইনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এখন এই হেডলাইনে আমরা যত করে কন্টেন্টটা বোঝানো যত সহজ হবে, এখন আমি পুরো জিনিসটা যদি এভাবে লিখে নিতাম, এই প্লাগইন করার জন্য এটা ভালো, এটার মধ্যে এই ফিচার আছে, তারপরের প্লাগইনটা হচ্ছে এইটা, এটার মধ্যে এই ফিচার আছে, তারপরে প্লাগইনটা এটা, আমরা তো এটা আলোচনা করলাম। এবার আমরা আলোচনা করি এসইও প্লাগইন নিয়ে। এসইও প্লাগইনের মধ্যে প্রথমে এইটা, তারপরে এইটা। আমি যদি টেক্সটের মধ্যে প্লেন টেক্সট দিয়ে দিতাম, তাইলে এটা ইউজারের জন্য বুঝতে সুবিধা হতো না, এটা বুঝতে সুবিধা হচ্ছে, এইটা বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। এই জন্য গুগল সবসময় এইটাকেই প্রেফার করে। আপনি অনেকগুলা সাবহেডের আন্ডারে কাজটা করবেন, অনেকগুলো সাবহেডের আন্ডারে আপনার কন্টেন্টটা থাকবে, এবং সাবহেডের আন্ডারে যখন কন্টেন্টটা থাকবে আপনি চেষ্টা করবেন এই সাবহেডের মধ্যে কোনো একটার মধ্যে যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি আপনার কিওয়ার্ডটাকে ইনপুট করে দিবেন। এইখানে খুব একটা ধরেন স্পিড অপটিমাইজেশন, আমরা ধরুন ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন, হ্যাঁ, H2 তে দেওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, H2 তে দেওয়া সম্ভব। এবার আপনি আবার এরকম করে করতে পারতেন না, বিষয়টা এরকম এরকম করলেন, টপ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন এই কন্টেন্টের মধ্যে। এবার দেখেন আমরা আরেকটু ভিতরে চলে যাই। আচ্ছা, এইটাকে আরেকটা হেডলাইন হইতে পারে না?
হইতে পারে না? আচ্ছা, তাহলে এইটা যদি আরেকটা হেডলাইন হয় তাহলে এবার কাহিনীতে আসেন, এইটা কি হবে? কিওয়ার্ড H2। এবার স্পিড অপটিমাইজেশন এটা কি হবে? H3। এটা কি হবে? এটা কি হবে? বুঝতে পারছেন? এই ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আপনার ওই কন্টেন্টে সাজানোর স্টাইলটার উপরে। তখন আমাদের H2 তে কি আমাদের কিওয়ার্ডটা ঢুকে গেল। আমাদের কিওয়ার্ডটা হচ্ছে কি? বেস্ট টপ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন। এখন দেখেন তো টাইটেলের মধ্যে টপ ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন এই শব্দটা আছে, কিওয়ার্ডটা ঢুকছে। তো আমরা চেষ্টা করব আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে এই H2 এবং H3 এর মধ্যে যে কোনো একটার মধ্যে বা যে কোনো জায়গায় যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা এটা ঢোকানো, যদি না সম্ভব হয় লেন্থ দিয়ে কি কোনো প্রবলেম আছে? H2 বড় হবে, H1 ছোট হবে? না, লেখতে কোনো সমস্যা না। এই তো এরপরে আমরা আবার আমাদের ইসে চলে যাই। ল্যাপটপের মধ্যে চার্জার লাগাতে হুম, ভিডিওটা সেভ কর। সমস্যা নেই, 1 ঘন্টা যাবে। ওকে, আমরা এরপরে ওয়ার্ড লেংথ বুঝলাম। H2 এর মেটা ডেসক্রিপশন। মেটা ডেসক্রিপশন হচ্ছে একটু আগেই গুগলের যে ভিডিওটা দেখলাম, ম্যাটকাটের ভিডিও। ম্যাটকাট কি বলছে? একটা রেজাল্ট যখন গুগলের পেজে থাকে তখন টাইটেল দেখায়, লিংক দেখায় এবং একটা স্নিপেট দেখায় বা ডেসক্রিপশন দেখায়, যে ডেসক্রিপশন দিয়ে একটা ভিজিটর বুঝতে পারে আমি যে রেজাল্টটা খুঁজতেছি এই রেজাল্টটা আমার জন্য কিনা। আমরা যেটা চেষ্টা করব এই মেটা ডেসক্রিপশনটা অবশ্যই ক্যাচি করার চেষ্টা করব, যাতে আমার কন্টেন্টটা কি নিয়ে এইটা ভিজিটর একবারেই বুঝতে পারে। এবং সবসময় দেখবেন যখন আমরা কোনো রেজাল্ট সার্চ করি তখন ওই মেটা ডেসক্রিপশনে যদি কিওয়ার্ড থাকে সেটাকে গুগল বোল্ড করে দেয়, তার মানে গুগল এটাকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেয়। আমরা যেটা চেষ্টা করবো আমাদের মেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে কিওয়ার্ডটাকে ইনপুট করার চেষ্টা করবো, মানে কিওয়ার্ডটাকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবং কোনো ওয়েবসাইটে যখন এই মেটা ডেসক্রিপশনটা থাকে তার মানে হচ্ছে যে ওই ওয়েবসাইটটা একটা স্মার্ট ওয়েবসাইট। ওকে, এরপরে যেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ডেনসিটি। কিওয়ার্ড ডেনসিটি মানে হচ্ছে কিওয়ার্ডের ঘনত্ব। আপনার কন্টেন্টের যত লেংথ, এই লেংথের বিপরীতে কতবার আপনার কিওয়ার্ডটা মেনশন করা হয়েছে। আমরা যেটা চেষ্টা করব অবশ্যই আমাদের যে মেইন কিওয়ার্ডটা, কন্টেন্টের মধ্যে মেইন কিওয়ার্ডটা ইনপুট করার চেষ্টা করব, সেটা অ্যাটলিস্ট একবার হইলেও। এবং সাধারণত একটা অপটিমাল ডেনসিটি আছে। আপনি যদি একটা কিওয়ার্ডে র্যাঙ্ক করাইতে চান চেষ্টা করবেন ওই কিওয়ার্ডটা কয়েকবার মেনশন করার জন্য। এবং সেটা কত পার্সেন্ট? যেটা বলা হয় লেস দ্যান, অবশ্যই লেস দ্যান 1%। 1%-এর বেশি হওয়া যাবে না। ন্যাচারালি যদি এবং বেশি আসে, ন্যাচারালি যদি 1%, ন্যাচারালি সাধারণত 1%-এর বেশি আসবে না। 1000 ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্টের মধ্যে 10 বার আসবে, 10 বার আসবে না, 0.5% আসে না। 0.5%ও আসে না। আপনি চেষ্টা করবেন যে মানে 0.5 এর আশপাশে থাকলেই হবে। 1000 ওয়ার্ডের মধ্যে যদি 5 বার থাকে তাতেই এনাফ, মোর দেন এনাফ। কারণ এই টাইটেলটাকে একবার দিয়ে দিতেছেন আর বাকি থাকে 4 বার। প্রথমে তো কন্টেন্টের মধ্যে প্রথম প্যারা একবার আসেই, তাহলে হয়ে গেল কয়বার? 2 বার। আর পুরো কন্টেন্টের মধ্যে একবার 2 বার আসবে না, আসলেই হলো। 0.5 থাকলেই মোর দেন এনাফ। 0.5 এর দরকার নেই, 0.3 থাকলেও হবে, মেইন কন্টেন্ট 0.3 থাকলেও হবে। আপনার যে কোনো কন্টেন্ট, যে কোনো কন্টেন্ট, যেই কিওয়ার্ডের বিপরীতে আপনি র্যাঙ্ক করতে চাচ্ছেন ওই কিওয়ার্ডটা যেন অ্যাটলিস্ট 3-4 বার মেনশন করা থাকে, মানে 0.3% থাকলেও এনাফ। যদি 1000 ওয়ার্ডের হয় তাহলে 3 বার মেনশন করলেই হবে। প্রথম প্যারাগ্রাফে দিলে হচ্ছে, H2-তে দিতে হচ্ছে, আর কন্টেন্টের কোথাও একটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি 1000 এর মধ্যে আপনি বলতেছেন মিনিমাম 3 বার হলে আমি অ্যাটলিস্ট 3 বার কিন্তু ন্যাচারালি চলেই আসতেছে। আপনার কন্টেন্টের মধ্যে কিন্তু 1 বার বা 2 বার আসতেছে। আপনি H2-তে যদি দেন মানে 2-3 বার অ্যাটলিস্ট থাকা উচিত। আপনি ইওস যে প্লাগইনটা আছে, SEO প্লাগইন, ইওস SEO প্লাগইনের অন্যতম ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আপনাকে ওর ন্যূনতম হচ্ছে 0.5 বা 0.1%ও দেখে। রেট করে দেয়। এবং ওরা যেহেতু অনেক ডাটা নির্ভর, রিসার্চ নির্ভর তথ্যের উপরে ভিত্তি করে এই প্লাগইনটা এভাবে সেট আপ করছে, তার মানে আমরা সেখানে নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি এবং এটা আমরা করতে হবে, আমরা এটা করব। একাধিকবার আসলে কি আমরা সিনোনিম ইউজ করে দিতে পারি? হ্যাঁ, আর একাধিক মাসে সিনোনিমাস ইউজ করে দিতে পারি। ধরেন শাওয়ার হেড, বেস্ট শাওয়ার হেড, আপনার এটা ধরেন কিওয়ার্ড, আপনি বারবার বেস্ট শাওয়ার হেড না হিসেবে করে একটা জায়গায় একাধিকবার যদি চলে আসে, টপ রেটেড শাওয়ার হেড কথা ইউজ করতেই পারেন। তো আপনি এমনিতেই কিন্তু বেস্ট শাওয়ার হেড আর টপ রেটেড শাওয়ার হেড গুগল কিন্তু র্যাঙ্ক করে, একই রেজাল্টই র্যাঙ্ক করে। সো আপনি টপ রেটেড শাওয়ার হেডটাও যদি একবার মেনশন করেন তাহলে টপ রেটেড শাওয়ার হেড এই কিওয়ার্ডের জন্য আপনি একটু এগিয়ে গেলেন, একটু বেনিফিট থাকলো আপনার জন্য। অবশ্যই সিনোনিমাসগুলো ইউজ করা যাবে। একই কিওয়ার্ড বারবার ইউজ করার মোটামুটি স্প্যামি লাগে, এই জন্য এটাকে আপনি অ্যাভয়েড করে সিনোনিমাসেও যেতে পারেন। কোনোভাবেই 0.34 এর বেশি, মানে 0.34% এর বেশি যাবে না। সিনোনিমাস সহ সিনোনিমাস ছাড়া, সিনোনিমাসও আপনি সিনোনিমাস বেশি একবার ইউজ করলেই হবে। একই সিনোনিমাস আবার 0.3% আবার মেনটেন করতে চায় না, তাহলে কন্টেন্ট আসলে রিডেবিলিটি কিছু থাকবে না, যখন না একটা জগা খিচুড়ি জিনিস হবে। ঠিক আছে, ওকে। সো এইটা গুরুত্বপূর্ণ। তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা মোটামুটি মানে মেক শিওর করতে পারি যে এই জিনিসগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে বিদ্যমান আছে, তাইলে আমাদের ওয়েবসাইটটা স্মার্ট। আবার আমরা যখন কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস করব তখন যদি দেখি আমাদের কম্পিটিটরদের ওয়েবসাইটের মধ্যে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা বিদ্যমান আছে, তাহলে আমাদের কম্পিটিটর স্মার্ট, আমার জন্য সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ফ্যাক্টর।
আপনার কম্পিউটার যদি স্মার্ট হয় তাহলে কি আপনার জন্য এটা পজিটিভ না নেগেটিভ? নেগেটিভ। নেগেটিভ। আবার আপনি যদি স্মার্ট হন আপনার জন্য এটা পজিটিভ। তাহলে আমরা যখন কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস করব, এখন যদি আমরা কম্পিটিশন অ্যানালাইসিস শিখতেছি মেইনলি, আমরা এই জিনিসগুলো একবার দেখার চেষ্টা করব যে কি আছে। যদি এগুলো সবগুলো থাকে তাহলে আমাদের কম্পিউটারটা স্ট্রং, আমাদেরকে ওখানে কম্পিটিশন বেশি হবে। না করাই ভালো। আচ্ছা, এখানে আমরা কি সবগুলা জিনিস আলোচনা করব, সবগুলা জিনিস বিবেচনা করব প্রত্যেকটা জায়গায়? আলাদা আলাদা করে সবগুলা জিনিস বিবেচনা করা কঠিন, আপনাদের সবগুলা জিনিস বিবেচনা করতে হবে না। আমরা মেইনলি যেটা দেখব সাইটের ডিজাইনটা, ওভারঅল ডিজাইনটা দেখব, কন্টেন্টের লেংথ দেখব, এই দুইটা জিনিস আপাতত দেখব, টাইটেল দেখব। তাহলে কন্টেন্টের সাইটের ওভারঅল ডিজাইন, লেংথ, টাইটেল, এই তিনটা জিনিস গুরুত্ব দেব সবচেয়ে বেশি। কন্টেন্টের লেংথ যদি অনেক বড় হয় তাহলে বুঝে নেবে আমাদেরকে মোটামুটি অনেক বড় কন্টেন্ট লিখতে হবে, বা ও অলরেডি স্ট্রং বলেই গুগলে আছে এবং ওর অন্যান্য ফ্যাক্টরও ভালো আছে, আমাদের জন্য সেটা একটু কঠিন হবে। আমরা পারবো কিন্তু একটু কঠিন। ওকে, আর আছে সাইট ওয়াইড ফ্যাক্টর আমরা যেটাকে বলি, এটা হচ্ছে অন পেজ ফ্যাক্টরের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু এটা সাইট ওয়াইড ফ্যাক্টর। শুধুমাত্র অন পেজ ফ্যাক্টর হচ্ছে শুধুমাত্র এতক্ষণ আমরা পেজকে বিবেচনা করেছি, ওই পেজে কি কন্টেন্ট, কিন্তু আপনার ওভারঅল সাইটের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, যেটাকে আমরা সাইট ওয়াইড ফ্যাক্টর বলি। এটাও আপনার ওয়েবসাইটের স্মার্টনেসকে গুরুত্ব, মানে স্মার্টনেসটাকে ফুটিয়ে তোলে আর কি, যে আপনি কতটা স্মার্ট সেটা দেখায়। এটা হচ্ছে সার্ভার লোকেশন। আপনি তো টার্গেট করতেছেন ইউএস মার্কেট, ইউএস এর অডিয়েন্স, কিন্তু আপনার সার্ভার হচ্ছে সিঙ্গাপুরে, তাহলে গুগল কি ধরে নেবে? ও হচ্ছে তো সিঙ্গাপুরের অডিয়েন্সকে টার্গেট করছে বলে ও সিঙ্গাপুরে দিছে। আবার সিঙ্গাপুরে যদি সার্ভার হয় ইউএসএতে কিন্তু লোডিং টাইম বেশি নেবে, তাই না? আবার যদি ইউএস এর সার্ভার হয় ইউএসএতে লোডিং টাইম কিন্তু কম নেবে, ফাস্টার হবে। এই জন্য আমরা যখন কোনো সাইটকে টার্গেট করতেছি আমরা অবশ্যই ইউএস সার্ভারেই কাজ করবো, সার্ভার লোকেশন যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ। এবং সাধারণত ফরচুনেটলি আমরা যদি ইউএস মার্কেটে কাজ করি সমস্ত সার্ভারই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউএস লোকেশনের উপরেই হয়, কারণ ইউএস এর বাইরে আসলে হ্যাঁ ওই সার্ভার আসলে কম হয়, ওই নন ইন্টারাপ্টেড ডাটা অ্যান্ড কানেক্টিভিটি এটা অন্য কোনো কান্ট্রি আসলে খুব একটা দিতে পারে না, আছে অনেক দেশে, কিন্তু ইউএসএতে এটা সবচেয়ে বেশি। আর সেটা হচ্ছে মোবাইল রেসপন্সিভ থিং, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং মোবাইল। আপনি আপনার কম্পিউটার যতক্ষণ ব্রাউজ করেন আপনি কিন্তু মোবাইলে দেখবেন তার চেয়ে বেশি ব্রাউজ করেন। তথ্যটা মানুষ মোবাইল এখন বেশি দেখে এবং আস্তে আস্তে এই ব্যবহারটা দ্রুত বাড়তেছে। গুগল এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটা ডিভাইস ফ্রেন্ডলি কিনা, মোবাইল ফ্রেন্ডলি কিনা। আপনার ওয়েবসাইটটা এই জন্য অবশ্যই সমস্ত মোবাইল ভার্সন, যেটা ট্যাবলেট হইতে পারে, সমস্ত স্ক্রিনকে সাপোর্ট করে কিনা, রেসপন্সিভ কিনা, এটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার ভিজিটর, আপনার কম্পিটিটর যদি রেসপন্সিভ না হয় সেটা আপনার জন্য পজিটিভ, আর আপনার ওয়েবসাইটটা যদি রেসপন্সিভ হয় আপনার জন্য সেটা পজিটিভ। আপনার যদি নন রেসপন্সিভ হয় তাহলে আপনার জন্য সেটা নেগেটিভ। তো ফরচুনেটলি আমরা যে সমস্ত থিম ব্যবহার করে আমাদের ওয়েবসাইট বানাবো অটোমেটিক্যালি সেগুলো রেসপন্সিভ থাকে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ডোমেইন ট্রাস্ট। শুধুমাত্র পেজ ট্রাস্ট না, ডোমেইন ট্রাস্ট। দেখা যাচ্ছে আপনার একটা পেজ অনেক হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট আছে, কিন্তু অন্যান্য পেজে খুবই জঘন্য কন্টেন্ট, ফাউল কন্টেন্ট। তাহলে আপনার ওভারঅলি ওই পেজটা, ওই যে পেজটাতে ভালো কন্টেন্ট আছে ওইটা কিন্তু ওভারঅলি ভালো পারফর্ম করবে না। একটা গ্রামের মধ্যে যদি সবাই খারাপ মানুষ হয় আর একজন যদি ভালো মানুষ হয়, ওই ভালো মানুষকে আসলে কেউ ভালো মানুষ বলে না, আর ওই গ্রামের সব খারাপ। দেখেন না, আমাদের দেশেই কিন্তু আমরা কিন্তু প্রচুর ইউজ করি, মানে কিছু কিছু লোকেশনের মানুষদেরকে অনেক খারাপ বলে না, যে ও না ওই জেলার মানুষ সব খারাপ, ওই এলাকার মানুষ সব খারাপ। আমরা কিন্তু সবাই তো খারাপ, এটা হইতে পারে না, এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। হয়তো কি ওই এলাকার কিছু মানুষ খারাপ, তো এক্সপিরিয়েন্সের কারণে কি হোল মানে এরিয়া সম্পর্কে মানুষের মানে ধারণা হয়ে গেছে খারাপ। তো ঠিক তদ্রুপ আপনার একটা পেজ ভালো হইলেও অন্য পেজগুলো যদি খারাপ হয় তাহলে ওই ভালো পেজটা ভালো র্যাঙ্ক করবে না। এই জন্য আপনার একটা পেজকে র্যাঙ্ক করতে গেলে অন্যান্য যদি লো কোয়ালিটি যে পেজগুলো আছে সেগুলো ফেলে দিতে হবে, ওভারঅল আপনার ডোমেইন ট্রাস্টটাকে বাড়াইতে হবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে মেজর অফ পেজ ফ্যাক্টরগুলো। আমরা একটু অফ পেজ ফ্যাক্টরগুলো আলোচনা করব একটু পরে, তার মধ্যে আমরা একটু ব্রেক নিব। আপনার 10 মিনিটের ব্রেক, তার মধ্যে আমি খাবারটা দিয়ে দিতে বলি, আর তারপরে আমরা অফ পেজ ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে আলোচনা করব।